हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आप स्टडी दे विच। सो दोस्तों हाज़र हाँ तुहाडे लई अपनी अज दी मैथेमैटिक्स की क्लास लैके सीरीज़ हैगी जिहड़ी अपनी कंटिन्यू हो चुकी है। सो अपने सारे दोस्तों दे तक संदेश पुजदा कर देना तुसीं ने कि सीरीज़ दोबारा तो चल पई है। मिशन पंजाब पुलिस नाम का बैच स्टार्ट किया होया बिल्कुल फ्री दे विच आपां पंजाब पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। पंजाबी दे विच मैथ चलदा पिया फ्री बैच हैगा अपना बेसिक टू एडवांस लैवल आप चलते पे हाँ। अज तुहाडी आपां पंजाबी दीयां क्लासां भी स्टार्ट करवा देवांगे जिहड़ा कि क्वालीफाइंग नेचर का जिहड़ा पेपर होना पंजाबी का वो सारा सिलेबस आपने कंप्लीट करना है अपने चैनल के उत्ते। ठीक है, सारे ही पेपरों के वास्ते पंजाब पुलिस तो बिना जेकर तुसीं होर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुहाडे वास्ते वो बेस्ट सीरीज़ रहने वाली है। उसनूं जरूर तुसीं ने अपने चैनल के उत्ते ज्वाइन करना है। बिल्कुल फ्री दे विच आपां तैयारी करवावांगे। सिंपलीफिकेशन का जिहड़ा चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। उस तो बाद एवरेज का चैप्टर है जिहड़ा अपना चलदा पिया। कल दी क्लास आपने शाम के टाइम दित्ती सी, वो क्लास तुसीं ने जरूर देख लैनी है। बाकी डेली क्लास तुहाडी 10 बजे होया करेगी मॉर्निंग के टाइम दे विच। ते अज दी क्लास थोड़ा क देरी नाल हो रही है, इस करके माफ़ी चाहुंदे हां। डेली 10 बजे तुहानूं क्लास अपनी मैथेमैटिक्स की मिल जाया करेगी। एवरेज का अपना अज 8वां दिन, इस तो पहला एवरेज दीयां 7 क्लासां हो चुकियां ने टोटल। जदों तो मैथ स्टार्ट किया 18वीं क्लास हैगी अपनी अज दी। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा। सिंपलीफिकेशन का जो चैप्टर कंप्लीट होया वो भी जाके तुसीं ने पिछे जरूर देख लेना है। तो नाल ही पिछले साल जो अपने सारा सिलेबस कंप्लीट किया वो क्लासां भी तुसीं नाल दी नाल देखते चलो ताकि तुहाडी रिवीजन भी होंदी रहे। ठीक है, जिहड़े तुसीं ने नोट्स बनाने ने यह नवीं सीरीज़ के विचों बना सकते हो, पुरानी सीरीज़ नूं तुसीं अपनी प्रैक्टिस वास्ते देख सकते हो। प्लेलिस्टां का लिंक सारियां दा ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दे दिता है। जेकर तुसीं स्टडी नोट्स प्राप्त करना चाहुंदे हो गूगल दे विच जाके सर्च कर लेना है पंज आप स्टडी। उत्थे तुहानूं सारे ही सबजैक्टां दे स्टडी नोट्स मिल जाएंगे पंजाबी दे विच टाइप करके अपने अपलोड कर देते हैं। ग्रुप ज्वाइन करना है, वट्सएप का लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच मिल जाएगा। तो देखो जी, एवरेज का जो अपना चैप्टर चलता पिया सी उसका पहला क्वेश्चन है। जिमें कि आपां पता है कि कोई भी आपां कोई सीरीज़ दित्ती हुंदी है, जिमें कि 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर दिते होंदे ने, उन्हां दा आपां एवरेज पता करना हुंदा है, यानी कि औसत पता करना हुंदा है। ठीक है जी, उस तो बाद कई तरीके होंदे ने एवरेज पता करन दे। पहला तरीका जिमें कि पहली ते लास्ट का जोड़ करके अद्ध कर दिंदे हुंदे सी, जां फिर इसका कोई फार्मूला हुंदा सीगा। संख्यावां दा उपर जोड़ हो जांदा सीगा, नीचे उन्हां दी गिणती हो जांदी सीगी। ठीक है, वो तरीका भी सीगा। जां फिर आपां उन्हां दा इधर 3 छड्ड के इधर 3 जां इधर 4 जिन्नियां भी छड्ड के आपां विचकार दी संख्या पता कर लैंदे सी। ज़्यादातर चलण वाला जिहड़ा फार्मूला हैगा वो यह फार्मूला है। ठीक है, तो जां फिर आपां होर भी जिन्ने भी तरीके अपने कोल सीगे आपां ने सारे हुण तक तरीके वरत लए नेगे एवरेज पता करन दे। ठीक है, उस दे नाल ही जिवें कि देखो आपां नूं पता है कि संख्यावां दा उपर जोड़ होना जरूरी है। जेकर आपां इस फार्मूले के अनुसार चलदे हां एवरेज पता करन दे वास्ते उपर संख्यावां दा जोड़ यानी कि सारियां संख्यावां दा सम पता होना जरूरी है। तो नीचे संख्यावां की गिणती गिणती आपां संख्यावां नूं गिण सकते हैं। 1 2 3 जिन्नियां भी संख्यावां दा आपां ने एवरेज पता करना होया वो संख्यावां नूं आपां गिण सकते हैं कि इन्नियां संख्यावां ने आपां इन्हां दा एवरेज पता करना है। वो संख्यावां आपां नीचे लिखते हुंदे सीगे। उपर की हुंदा सीगा, उपर वो सारियां संख्यावां दा जोड़, जिवें कि 1 2 3 इन्हां दा एवरेज पता करना है तो आपां इन्हां तिन्नां दा जोड़ करदे हुंदे सीगे। ठीक है, 5 ते 1 6 मतलब कि इन्हां दा जोड़ करके नीचे की लिखते हुंदे सीगे 3 भी यह संख्यावां 3 ने। ठीक है, 6/3 यानी कि कट के 2 आ जाएगा। विचकार की संख्या भी 2 है, तो जां फिर पहली तो लास्ट का जोड़ करके 6/2 तां भी इसका एवरेज है जिहड़ा 2 ही निकलेगा, मतलब कि विचकार की संख्या निकलेगी। हुण तक आपां ने आह सारे दा पेच वरत के एवरेज कढ़ना सीख लिया। ठीक है, उस तो बाद की होएगा देखो पेपर दे विच सवाल जिहड़े तुहानूं आउणगे इदां भी हो सकदा है कि पहलियां 10 प्राकृतिक संख्यावां दा जोड़ पता करन लई कह दित्ता जावे। ठीक है, जिवें कि आपां नूं पता है आपां ने कल दी क्लास दे विच भी कीता सीगा कि आपां ने एवरेज पता कर लिया सीगा। ठीक है, उस तो बाद संख्यावां दा नंबर पता कर लिया सी भी किन्नियां संख्यावां ने। ठीक है, उस तो बाद इन्हां दोनां दी मल्टीप्लाई करके आपां सम कढदे सीगे। ठीक है, मतलब कि जिमें अपना चैप्टर हुंदा है ना टाइम एंड डिस्टेंस वाला। ठीक है, समा ते दूरी वाला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨੰਬਰ। ठीक है, नंबर ऑफ संख्यावां दे मतलब कि नंबर दिते होणगे, यानी कि कह सकते हैं आपां नूं गिणती दित्ती होएगी। ठीक है, तो देखो आपां नूं ये 3 चीज़ां दित्तियां होईयां ने, जिवें कि ओह दूरी वाले जां गति वाले जां टाइम वाले चैप्टर दे विच हुंदा है। इहदे विच आपां किस तरह कर सकते हैं, जेकर तां आपां ने सम पता करना होवे ये नंबर नूं उधर मल्टीप्लाई दे विच लै जांदे आ, यानी कि संख्यावां दी जिहड़ी गिणती है उस नूं आपां गुणा कर दिंदे हुंदे आ एवरेज दे नाल। ठीक है,
ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, 10 ਐਵਰੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ 5 ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ 1 2 3 4 ਤੇ 5, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 70 71 72, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੈਂਥੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣ, ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੇ ਵੱਲ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੈਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੋੜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋੜ ਦੇਖੋ ਨੈਚੁਰਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਵਨ ਔਡ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੰਪੋਜਿਟ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਐਨ ਸਕੇਅਰ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਊਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਐਨ ਕਿਊਬ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਊਬ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, 1 ਕਿਊਬ 2 ਕਿਊਬ 3 ਕਿਊਬ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ 10, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋੜ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਪਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ 55 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 55। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇੱਧਰ ਨੇ, 5 ਇੱਧਰ ਨੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਤੇ 6 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ 5.5 ਹੀ ਹੋਏਗਾ, 5.5 ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 5.5 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਮ ਬਰਾਬਰ ਐਵਰੇਜ ਗੁਣਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇਗੇ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5.5 ਆ ਗਈ। ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5.5 ਦੀ ਜਦੋਂ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 55 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 55 ਸਮ ਬਣ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 55 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ n ਇੰਟੂ n ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ 2 ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੀਚੇ ਇਸ ਦਾ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 1000 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 10 ਭਰ ਦੇਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10 ਜੋੜ 1 ਬਣ ਗਿਆ n ਪਲੱਸ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ
10 जोड़ 1 यानी कि 11 बन गया। नीचे आ जाएगा 2, 2 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ 1 ਆ ਗਿਆ। 1 ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ 10 ਕੱਟ ਕੇ 5 ਆ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 5 ਗੁਣਾ 11 यानी कि 55 ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੱਥੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ 1 ਜੋੜ 10 ਬਟਾ 2, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਬਟਾ 2, ਉਹੀ 11 ਦਾ ਅੱਧ 5.5 ਬਣਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਉੱਪਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ 55, ਨੀਚੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ 10। ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ 0 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 5.5 ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਵਰੇਜ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋੜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਐਵਰੇਜ ਹੋਏਗੀ। ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਜੋੜ, ਜੋੜ ਤੋਂ ਐਵਰੇਜ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਣਨਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ n × n+1 ਅਪੋਨ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਜੋੜ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਦਈਏ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, n × n+1 ਅਪੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ n ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ n ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ n ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ n ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ n ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੀਚੇ n ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ n ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 1/n, ਆ n ਦੇ ਨਾਲ ਆ n ਕੱਟ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਚ ਕੀ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ n+1, ਨੀਚੇ ਬਚ ਗਿਆ 2, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ n ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸਟ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਜੋੜ 1 ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ 1 ਜੋੜ 2 ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਇਸ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜੋੜ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਨੀਚੇ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। n ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ n ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 10 ਜੋੜ 1 ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਬਟਾ 2, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 11/2, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ 5.5 ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ 20 ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਤੇ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 12 ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 15 ਪਾਤਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। B ਦੇ ਵਿੱਚ 13,14 ਪਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਸਤ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਸਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋੜ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ।
ठीक है, दोनों चीज़ां तुहानूं ऑप्शन दे विच हो सकदियां ने, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਐਵਰੇਜ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ, ਜੋੜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ 20 ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਏਗਾ n × n+1, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਦੇਖੋ n ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ n+1 ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੈ। ਦੇਖੋ n ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। n+1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। n+1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੰਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 21, ਬਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੱਟ ਦੋ, ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 10, ਮਤਲਬ 10 × 21 210। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਗੁਣਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇਗੇ ਉਹ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 20 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾ, ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 210, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਐਵਰੇਜ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਗੁਣਾ n ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ 20 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ 20 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਸ 20 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 20, ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ 20 ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਜੋੜ, ਨੀਚੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ ਐਵਰੇਜ, ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 21/2, ਠੀਕ ਹੈ। 21/2 ਮਤਲਬ ਕਿ 21 ਦਾ ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 10.5, 10.5 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋੜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ n ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ n+1/2, n+1/2 ਜੇਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ n ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋੜ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋੜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ n ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸੀ ਉਹ n ਦੇ ਨਾਲ ਆ n ਕੱਟਤੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 20n ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 20 × 21/2 ਮਤਲਬ ਕਿ 210 ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 20 + 1/2 ਬਰਾਬਰ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10.5। ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 20 ਦਾ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ 51 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ n ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ 100 ਤੱਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ 51 ਤੋਂ 100 ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜੋੜ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ n × n+1/2 ਆ ਗਿਆ। ਘਟਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ n ਪਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਣ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। n+1 ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ 50 ਵਾਲੀ ਭਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ 100 ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਘਟਾ ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਦਾ ਜੋੜ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਦਾ ਜੋੜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 51 ਤੋਂ 100 ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਭਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 100 ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 100, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ n ਜੋੜ 1 ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ 101 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ 100 ਜੋੜ 1 101 ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਚੇ 2 ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ 50 ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 50 × 101, 50 × 101 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 50,
ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 50 50 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 50 ਜੋੜ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ 51 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੀਚੇ 2 ਸੀਗਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 25। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਘਟਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 25 ਨੂੰ 51 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 1275। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 50 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ 1275 ਘਟਾਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3775। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋੜ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ n+1 ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧ ਕਰ ਦੋ ਉਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅੱਧ ਕਰ ਦੋ। ਪਹਿਲੀ 51, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜ 100, 51 ਜੋੜ 100 ਬਟਾ 2, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 151, 151 ਬਟਾ 2, ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 75.5। 75.5 ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਐਵਰੇਜ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਵਰੇਜ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਬਰਾਬਰ ਸਮ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋੜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 75.5 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ 50 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 50 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ 50 ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ 50 ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ 50 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹ ਵੀ 3775 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੇ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ 10, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੇ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਆਪਣੀ n ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ n ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਬਸ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ n ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 10 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ n। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਵੀ 10। ਜੇਕਰ 20 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਵਰੇਜ ਵੀ 20 ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ n ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਨੀਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, n ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਮ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ n ਸਕੁਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਕੀ ਹੈ ਸਮ n ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਚੇ n ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਇੱਕ n ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ n ਬਚ ਗਈ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ n ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 100। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ n ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਿੱਧਾ n, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ 10 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਹੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 100 ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਿਆ 100। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 10 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਓ 10।
ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10, ਕੱਟ ਦੋ 0 ਨਾਲ 0 ਬਰਾਬਰ ਐਵਰੇਜ 10 ਆ ਗਿਆ। 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ 20 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 20 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 20 ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 20 ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 400। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 20 ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਵਰੇਜ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਜੋੜ ਬਟਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 20, ਇਹ ਕੱਟ ਲਓ 0 ਨਾਲ, ਤੇ 2 ਕੱਟ ਦੋ 1 ਆ ਗਿਆ, 40 ਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਚੇ 2 ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ 20, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਹੈ 20 ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 20 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ 20 ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, 10 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ 49 ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ 49 ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ 49 ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1 2 3 4 5। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਇਹੋ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ n ਬਰਾਬਰ 5 ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਤਾਂ 9 ਬਣ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 49 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ 5 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਨੇ, 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡੋ 2 ਇੱਧਰ ਛੱਡੋ, 5 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, 5 ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਓ 25। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ 49 ਬਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਿਆ 50 ਬਣ ਗਿਆ, 50 ਦਾ ਅੱਧ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 25। ਲਓ ਜੀ, n ਬਰਾਬਰ 25 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਲੋ n ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀਪਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ 2n - 1 ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ। 49 ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 49 ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 2n ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ, ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1 ਸੀਗਾ, 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 49 ਜੋੜ 1 ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 50। ਤਾਂ n ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, n ਇਕੱਲੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ 50/2, ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ 25 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, n ਬਰਾਬਰ 25 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 25n। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਨਿਕਲਿਆ ਆ, ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, n ਸਕੁਆਇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ। 25 ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 625। ਠੀਕ ਹੈ, 625 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ n ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਐਵਰੇਜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਐਵਰੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੋੜ, ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ n, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 625, ਮਤਲਬ ਕਿ 25 ਗੁਣਾ 25 ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, 25 ਗੁਣਾ 25 ਲਿਖ ਲਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ 25 ਨੇ, 25 ਨਾਲ ਇਹ 25 ਕੱਟ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਵਾਲਾ 25 ਬਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ 1 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ 50 ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ, 100 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਵਾਲਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 50। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ 50 ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਸੌਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ 50 ਸੀਗਾ, 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਧ ਕਰ ਲਓ। ਸੌਰੀ ਟਾਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 49 ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ। 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਧ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, 50/2 ਯਾਨੀ ਕਿ 25 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 25, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 50। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ n। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੋਂ n ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ 100 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 50 ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ n ਸਕੁਆਇਰ
पहला वड्डी n स्क्वायर लिख लो, n स्क्वायर घटा n स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि 50 की स्क्वायर की तो अपने को आ जाएगा 2500 घटा इत्थे हो जाएगा 625, ठीक है। 625 देखो 25 की स्क्वायर ये हैगा, ये वाला ये है। मतलब कि इन्हों का जो अपने घटा किया तो इत्थे आ जाएगा अपने को 1875। ये इस तरह हो जाएगा। पहलियां 100 टांक दे विचों अपने पहलियां 50 टांक घटातियां। इस तरीके दे नाल भी तुसीं सॉल्व कर सकते हो, जां फिर तुहानूं जिहड़ा दूजा तरीका हैगा अपना उस तरीके दे नाल भी इसनूं सॉल्व करके दिखा दिंने आपां। देखो जी एवरेज पता करन दा किहड़ा तरीका हुंदा है। एवरेज पता करो सब तो पहलां इसदा, जेकर इस तरह की कोई संख्या आ जाए तो उस दे विच 51 हैगा पहली संख्या, जोड़ 99 लास्ट संख्या, ठीक है। बटे दे विच 2 हुंदा हैगा, पहली ते लास्ट का जोड़ करके अद्ध करना हुंदा है, ठीक है। तो 99 दे विच एक जोड़िया 100 हो गया, तो 100 ते 50 150 हो गए। 150 बटा 2 कट के कितना आ गया 75। यानी कि इस जिन्नी भी आह जिहड़ी सीरीज है इसका जिहड़ा एवरेज हैगा वो 75 है। यानी कि 51 तो जो आप स्टार्ट किया तो इधरों 99 तो स्टार्ट किया, इन्होंने विचकार जमा मिड के 75 आएगा, तो 75 है जिहड़ा इसका एवरेज है। हुण आपां इसका जोड़ भी पता करना, एवरेज तो आपने पता कर लिया। जोड़ पता करने के वास्ते की करते हुन्ने आपां, जोड़ पता करने के वास्ते करते हुन्ने आपां गुणा एवरेज ते गिणती दी। एवरेज कितनी हैगी, एवरेज दी गुणा नंबरस दे नाल कि किन्ने वो नंबर नेगे। तो एवरेज कितनी आ गई अपने को 75 आ गई, गुणा किन्ने नंबर नेगे वो देखो। हुण देखो जी 51 तो जेकर आप 100 तक देखिए, 50 तो 100 तक देखिए तो वह अपन 25 संख्यावां सॉरी 50 संख्यावां हुंदियां नेगियां वो, ठीक है। तो यह सिर्फ टांक संख्यावां नेगियां, ठीक है। यह सिर्फ टांक संख्यावां ने। देखो इत्थे 52 छड्डता, इत्थे 54 छड्डता, ठीक है। मतलब कि एक एक जिवें कि तुहानूं दस्सिया सीगा कि खराब एप्पल नूं छड्ड दित्ता जावे तां खराब सेब नूं छड्ड दित्ता जावे तो वो चंगे सेब ने जिहड़े वो बचणगे। इन्हां दे विच्चों अद्धे संख्यावां गायब ने, ठीक है। तो यह 25 संख्यावां बच गईयां, ठीक है। 50 दियां 50 दे विच्चों 25 तो जिस्त भी निकलनी है ना, यह कलियां टांक संख्यावां की गल है। तो 75 गुणा 25 करना होएगा तो यह अपना इसका जोड़ निकल जाएगा, ठीक है। तो यह मतलब कि इसनूं गुणा करके 1875 आ जाएगा इसका इन्हां दा जोड़, ठीक है जी। इस तरीके दे नाल भी आपां कर सकते हो। उस तो बाद अगला क्वेश्चन जिस्त संख्यावां दी हुण आपां गल करदे हां। जिहड़ियां जिस्त संख्यावां हुंदियां ने पहलियां 10 जिस्त संख्यावां की होणगीਆਂ देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ते 20 आ पहलियां 10 जिस्त संख्यावां बन गईयां, ठीक है जी। पहलियां 10 जिस्त संख्यावां देखो चलियां तो यह 20 तक गईयां, पर गल कीती है जिहड़ी आपां ने पहलियां 10 जिस्त संख्यावां ने, क्योंकि इन्हां दे विचों एक एक संख्या गैब सीगी, वो तां करके वो काउंट नहीं की। इन्हां दा जिहड़ा लैवल सीगा अगे होर दूर तक चला गया, ठीक है। तो देखो इसका जेकर जोड़ पता करना होवे, सब तो पहलां जिहड़ियां नैचुरल संख्यावां दा आपां ने जोड़ करना सिੱਖਿਆ सीगा वो की सीगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 सीगा। इत्थे 2 हुण लगाउण दी आपां नूं जरूरत नहीं, क्योंकि इन्हां दे विचों अद्धियां संख्यावां गायब ने, ठीक है। तो हुण पहली एक एक संख्या छड्ड के चल रहे हैं ना, तां करके हुण आपां नूं इस दे विच लगाउण दी जरूरत नहीं 2। बस आ फार्मूला इन्ना क ही लगाउणा तुसीं ने, तां जिस्त संख्यावां दा आपां एवरेज कढ सकदे हां। देखो जी किन्नियां 10 जिस्त दी गल कीती है, यानी कि n हैगा जिहड़ा अपने कोल 10 है, तो इत्थे हो जाएगा 10 गुणा 10 जोड़ 1 यानी कि 11, ठीक है। मतलब कि 10 गुणा 11 11 ਦਾ 110, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ 110 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ। 10 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 10 ਦੀ ਗੁਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। 10 ਗੁਣਾ 11 ਤਾਂ 11 ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋੜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 110, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ, ठीक है। देखो जोड़ पता करने का फार्मूला की सीगा n इंटू n प्लस 1, ठीक है, जोड़ का सम का, ठीक है। तो जेकर आपने पता करना हो इसका एवरेज, ठीक है, एवरेज पता करने लिए की होएगा n इंटू n प्लस 1। तो n आप नीचे लगाने होंगे एवरेज कढ़ने वास्ते, आ n के नाल n कट लो, की बच गया जी अपने को कला n प्लस 1 बच गया। ये अपना फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, एवरेज पता करने का। मतलब कि जिन्नियां संख्यावां दा आपां ने एवरेज पता करना उस दे विच एक जोड़ना है तो अपना एवरेज आ जाएगा, ठीक है। हुण देखो जी हुण आपां ने की करना सीगा, सब तो पहलां इस दे विच आपां ने करना जोड़ पता। जोड़ पता करने दे वास्ते 10 नूं 11 नाल गुणा करो, मतलब कि 10 नूं इस दे अगले नंबर नाल गुणा कर लो तो इत्थे अपना उसका हो जाएगा अपनी जोड़ निकल आएगा, ठीक है। 10 गुणा 11 मतलब कि 110 इसका जोड़ निकले आया।
ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, 10 ਜੋੜ 1 ਬਰਾਬਰ 11 ਇਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 10 ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 40 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋੜ 40 ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, 40 ਗੁਣਾ 41 ਕਰ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, n × n+1, n ਮਤਲਬ 40, 40 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 40 ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 41 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 1640 ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਜੋੜ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 40 ਜੋੜ 1 ਤਾਂ 41 ਇਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਜੋੜ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 1640। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ 40। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਓ 40। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, 1640 ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, 40 ਗੁਣਾ 41 ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ, 40 ਗੁਣਾ 41 ਹੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ 40 ਹੈ, ਆਹ 40 ਨਾਲ 40 ਕੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ 41 ਹੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ 41 ਹੀ ਕੱਢੇਗਾ ਇਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਬਰਾਬਰ 5 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੇ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 5 ਗੁਣਾ 6, ਮਤਲਬ ਕਿ 5 ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 30 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ n ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਦੇਣਾ, 5 ਜੋੜ 1 6, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਦਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ 5 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 2 4 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ 10 ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗਿਣਦੇ, 100 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ 2n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ, n ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ, 5 ਹੀ ਸੀਗਾ, n ਬਰਾਬਰ 5 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ 5 ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ n ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 2, ਲਾਸਟ 10, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 12/2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਟ ਕੇ 6 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ n ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸਤ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ n ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, n ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਸਕੇਅਰ 2 ਸਕੇਅਰ 3 ਸਕੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਊਬ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਲਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਹੋਮਵਰਕ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜੋੜ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਨੇਚਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਡੇਲੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਕਲਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।